आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्ली रे बेसामरिक विमान चलाचल संपर्कित द्वितीय एशिया प्रशांत महासागरीय अंचल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को करेंगे संबोधन। देशव्यापी 70 वर्षरू अधिक बयसर समस्त वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे सामिल करने लगी केंद्र कैबिनेटर निष्पत्ति। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तांकर त्रिदेशीय गस्तर अंतिम पर्याय रे आजिठारू 2 दिन लगी जिबे स्विट्जरलैंड। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर ठारे प्रतिरक्षा विमान सेवा प्रदर्शनी आईडैक्स 24 को करिवे उद्घाटन। एवं हरियाणा विधानसभा निर्वाचन लगी नामांकन पत्र दाखलर आज होची शेष दिवस। अक्टोबर 5 रे हेबो भोट ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे बेसामरिक विमान चलाचल संपर्कित द्वितीय एशिया प्रशांत महासागरीय अंचल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समस्त सदस्य राष्ट्रों द्वारा ग्रहण करा जायतिबा दिल्ली घोषणापत्र संपर्क में प्रधानमंत्री एही सम्मेलन में घोषणा करेंगे। विमान चलाचल क्षेत्र को एक नूतन शिखर में पहुंचाइबा दिगरे एही घोषणापत्र एक दूरदृष्टि संपन्न रोड मैप भाव कार्य करिबो। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू गतकाली ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ବିକାଶ ଲାଗି ରଣନୀତିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା 2035 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ 25% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। देशव्यापी 70 वर्षरू अधिक बयसर समस्त वरिष्ठ नागरिकों को सेमानकर सामाजिक और आर्थिक स्थिति निर्विशेष आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे सामिल करने लगी केंद्र सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षतार गतकाली नुआदिल्ली रे अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି बोली सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को कहिसंति। से कहते योग्य वरिष्ठ नागरिकों को यह योजना अधीन एक नूतन स्वतंत्र कार्ड प्रदान कराजिबो। एहाद्वारा हिताधिकारी को वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत स्वास्थ्य बीमार सुविधा उपलब्ध कराଯାଇପାରିବ। एहाद्वारा 6 कोटी ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिकों सह प्राय 4.5 कोटी परिवार लाभान्वित होइପାରିବେ। 70 वर्षरू ऊर्ध्व बयसर वरिष्ठ नागरिकों पाई एही बीमा योजना संप्रसारण संपर्क में प्रधानमंत्री श्री मोदी गत एप्रिल मासरे घोषणा करथिले। कैबिनेट बैठकर अन्य निष्पत्ति संपर्क में सूचना मिलिथिबा अनुसार जलविद्युत प्रकल्प लगी भित्तिभूमि खर्च पर बजेट सहायता योजना रे संशोधन निमंते शक्ति मंत्रालय प्रस्ताव को अनुमोदन करा जायछि। 2024-25 रु 2031-32 आर्थिक वर्ष पर्यंत कार्यकारी हेबाक थिबा जलविद्युत प्रकल्पर भित्तिभूमि विकास लगी 12,461 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। एहाद्वारा जलविद्युत विकास रे समस्या भावे उभा होइथिबा दुर्गम स्थान पहाड़िया अंचल आदि क्षेत्र को यही सुविधा उपलब्ध करा जाय परिबा सह अन्यान्य भित्तिभूमि को मध्य सशक्त करा जाय परिबो बोली श्री वैष्णव कहिसंति। सेहिभଳି 2000 कोटी टंका व्ययबराद होइथिबा मिशन मौसम को मध्य गतकाली कैबिनेट मंजूरी मिलिछि। भारतर पाणीपाग जलवायु संपर्कित विज्ञान गवेषणा और सेवा को यथेष्ट प्रोत्साहित करने दिगरे यह सहायक हेबो। अत्यधिक खराब पाणीपाग और जलवायु परिवर्तन प्रभावर मुकाबिला करिबारे यह सहाय्य करिबो। एतद्व्यतीत कृषि विपर्यय परिचालना प्रतिरक्षा परिवेश विमान चलाचल जलसंपद शक्ति पर्यटन जहाज चलाचल आदि क्षेत्र मिशन मौसम माध्यम उपकृत हो पारे। यह मिशन आगामी 2 वर्ष मध्य संपूर्ण करने को लक्ष्य रखा जायछि बोली श्री वैष्णव कहिसंति। कैबिनेट बैठकर अन्यान्य निष्पत्ति विषय सूचना दे से कहते चलित आर्थिक वर्षर 2028-29 आर्थिक वर्ष मध्य प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार चतुर्थ पर्याय को कार्यकारी करने संपर्कित प्रस्ताव को मध्य अनुमोदन करा जायछि। एही योजना रे योग्य 25,000 संजोग विहीन जनबसती को संजोग करा सहित सही रास्तार उन्नतीकरण और पोल निर्माण एवं प्राय 62,000 किलोमीटर ऊर्ध्व रास्ता निर्माण करा जिवो।
ଏଥିଲାଗି ମୋଟ 70,125 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଗମନାଗମନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଇ ବସ୍ ସେବା ପେମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେକାନିଜମ୍ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 38,000ରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦିନଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 3,435 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ସାଉଦି ଆରବ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତ୍ରିଦେଶୀୟ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଜେନେଭାଠାରେ ଭାରତ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଜେନେଭାଠାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ଭାଗିଦାରୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ସେଠାକାର ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ୍ ସ୍କଲ୍ଜଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଜର୍ମାନୀଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆନ୍ନାଲେନା ବେୟରବକ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ମାନୀ ସଂସଦ ବା ବୁନ୍ଦେସ୍ତାଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବାହିନୀ ଯୋଧପୁରଠାରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି 24 ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଇଡାକ୍ସ 24କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିବସ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ। 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ 3 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସିର୍ସା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ରୋହତସ ଜାଙ୍ଗ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରୁ କନୱାର ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦ ଏନ୍ଆଇଟି ଆସନ ନିମନ୍ତେ ସତୀଶ ଭାଗ୍ନାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକଟ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି 40 ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମଣିପୁରର ଟିଜି ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ 63ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୁବ୍ରତ କପ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ବାଳକ ବର୍ଗରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ଦଳ ମେଘାଳୟର ମିଙ୍କେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ଟାଇବ୍ରେକର ଜରିଆରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସୁବ୍ରତ କପ୍ ହେଉଛି ଏସିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଚୀନର ହୁଲୁନବୁଇଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଷ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 1:15 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 4 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଗତକାଲି ମାଲେସିଆକୁ 8 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ତ୍ରିଦେଶୀୟ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ଲାଗି ଯିବେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।